প্রিয় শিক্ষার্থী, welcome to the National University online class. Please maintain the health rules. Our subject mathematics, course name theory of numbers, lesson number 14, lecture title quadratic field 1. I am Dr. Muhammad Miraz Ali Akant, Professor, Dhaka Commerce College. প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আলোচনার বিষয় quadratic fields, definitions, theorem and solution of the problem নিয়ে আমরা আলোচনা করব। quadratic field-এর এখানে কয়েকটি ফর্মুলা উল্লেখ করেছি, তোমরা এটি নিজেরা একটু দেখে নিও। ডেফিনেশন একটি ইন্ডেক্স দেওয়া আছে, algebraic field, algebraic number, algebraic integer, associates of a number, quadratic field, quadratic integer। যে কোনো অধ্যায় পড়ার পূর্বেই বা শুরুতেই বেসিক আইডিয়া, বেসিক একটা কনসেপ্ট থাকতে হবে যে আমি কোয়াড্রেটিক ফিল্ড পড়তে যাচ্ছি, কি ধরনের ডেফিনেশনগুলি পড়া খুব জরুরি, আর কোন থিওরেমগুলির সাথে আমাদের বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে, কোন প্রবলেমগুলি আমাদের বেশি করে খেয়াল রাখতে হবে। এরকম ইন্ডেক্স আমি আগেই বলেছিলাম যে ডেফিনেশন, থিওরেম, প্রবলেমস এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিলে যে কোনো অধ্যায়ের আমাদের জানার ক্ষেত্রেও ভালো হবে, পরীক্ষার রেজাল্টের ক্ষেত্রেও ভালো হবে। আরো ডেফিনেশন এখানে আছে, প্রাইম কোয়াড্রেটিক ফিল্ড, ইউনিটি, কনজুগেট এলিমেন্ট, নর্ম, নর্ম অফ ইউনিটি, ইউক্লিডিয়ান ফিল্ড, গাউসিয়ান, ইন্টিজার, পেরিটি। আমরা থিওরেমের একটি ইন্ডেক্স এখানে উপস্থাপন করেছি। এগুলি প্রবলেমের ইন্ডেক্স। প্রিয় শিক্ষার্থী, algebraic field. What is algebraic field? An algebraic field is a aggregate the numbers this where theta is the given algebraic number and p of theta, q of theta are the polynomial in with rational coefficient with q of theta not equal to 0. Algebraic number. An algebraic number is defined as any root algebraic equation. এটি একটি পলিনোমিয়াল, পলিনোমিয়ালকে আমরা ইকুয়েশন দ্বারা আমরা শনাক্ত করেছি। algebraic integer, এই ডেফিনেশনগুলি তোমরা একটু পড়ে নিবা। আমি কোয়াড্রেটিক ফিল্ড নিয়ে একটু আলোচনা করছি। Let m be a fixed rational number which is not the square of a rational number, and q of square root m be the set of numbers a plus b root over square root m, where a and b are arbitrary rational numbers. Then q of square root m is called the quadratic field. কোয়াড্রেটিক ফিল্ডের যে নাম্বারসগুলির আকার হবে a প্লাস বি স্কয়ার রুট m, এই ফর্মে হবে। কোয়াড্রেটিক ইন্টিজার, let the quadratic equation is x square plus bx plus q equal 0, where pq belongs to z and the coefficient of x square is 1. কোয়াড্রেটিক ইন্টিজার একটা কন্ডিশন আছে, সেটি হলো coefficient of x square is 1. প্রবলেম সলভের ক্ষেত্রে আমরা যদি এটার কোএফিসিয়েন্ট x স্কয়ারের কোএফিসিয়েন্ট 1 না আসে, তাহলে এটা কোয়াড্রেটিক ইন্টিজার আমরা ঘোষণা দিতে পারবো না। এই বিষয়টি খুব খেয়াল রাখতে হবে। এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন,
কিন্তু কোয়াড্রেটিক ইন্টিজার আমরা বলতে পারবো না। Conjugate elements, alpha equal a plus ib, alpha equal a plus b square root m, and alpha bar equal a minus b square root m with the two elements. Then alpha bar is called the conjugate elements of alpha. Unity, norm, unity আমরা একটু বলি। A unity epsilon is a divisor of 1, and also epsilon is a divisor of every integer of the field. Then epsilon is called the unity. In particular, 1 and minus 1 are unities. Norm, এই নর্মের সাহায্যে আমাদের বেশ কিছু অঙ্ক করতে হবে। প্রায় থিওরিতে নর্মের ব্যবহার আছে, এটি আমাদের ভালো করে উল্লেখ করতে হবে। Let alpha equal a plus b square root m belongs to q of this, and its conjugate elements alpha bar equal this. Then the norm of alpha is the product of alpha. Norm bolte alpha এবং conjugate elements এই দুটো elements এর product কে বোঝায়। It is denoted by n alpha. একটি element alpha, its conjugate element alpha bar. Product of this, the alpha into alpha bar. এই alpha into alpha bar কি আমরা বলবো norm। কার norm? Alpha norm. The norm of alpha is the product of alpha and alpha bar. It is denoted by n alpha. Mathematically, n alpha equal this. এই রেজাল্টটি এই a plus b into a minus b, স্বাভাবিকভাবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার m। আমরা অনেক থিওরিতে অনেক প্রবলেমে এই নর্মের ব্যবহার বেশ আছে, এই জন্য এই বিষয়টি ভালো করে মনে রাখতে হবে। Euclidean quadratic field. Let q of square root m be the quadratic field, and alpha beta belongs to q of this with beta not equal to 0. If there exists gamma delta belongs to q of square root m such that alpha equal beta gamma plus delta with condition this, then the quadratic field q of square root m is called the Euclidean quadratic field. Euclidean quadratic field কে আমরা এভাবে থিওরেম বা অঙ্কের মাধ্যমে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এই জন্য একটু এখানে ভেঙে ভেঙে একটু দেখানো হয়েছে। We have mod of n of alpha by beta minus gamma, its value less than 1, implies that mod of n of r minus x plus s minus y into square root m, its value less than 1. আমরা আলফার ভ্যালু জানি, আলফা বাই বিটার ভ্যালু r প্লাস s ইন্টু দিস। এখানে আলফা বিটা এবং আর এস এর পরিচয় আছে। আর এস বিলংস টু কিউ and gamma equal to এই যে x এখানে আছে, x এর y আছে,
এটি গামা থেকে এসেছে। আলফা বিটার ভ্যালু বসিয়ে গামার মান বসানোর পর সরল করলে এই বিষয়টি আমাদের চলে আসে। Parity. Let n be the two rational integers, then n be have the same parity if both of them either even or odd. And also n be have the same parity if and only if a congruence to be mod of 2. আমরা একটা থিওরেম সলভ করছি এখানে, এটা আলোচনা করছি। এটা প্রথমে আমরা ইন্ডেক্সের শুরুতেই থিওরেমে ছিল, কন্ডিশনগুলো আমরা একটু দেখে নেই। The integers q of square root m are the numbers. Number 1, a plus b square root m by 2 when m congruent to 1 mod of 4. Number 2, a plus b square root m when m congruent to mod of 4 or m congruent to 3 mod of 4. Solution. Let us consider alpha equal a plus b square root m by c is a quadratic integer. আমরা quadratic ইন্টিজারের ডেফিনেশন কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখে এসেছি, যেটা quadratic integer where abc belongs to z, c greater than 0. We know that the quadratic equation, it is quadratic equation. Quadratic equation x square plus px plus q equal 0 where pq belongs to z. Let alpha be the root of 1 and its conjugate elements alpha bar equal to this. We know that alpha plus beta equal to minus b by a, ওই সমীকরণে আলোকেটে লেখা হয়েছে যে x square plus bx plus c equal 0. General quadratic equation. It has two roots. Consider alpha and beta are two roots. Alpha plus beta equal to minus b by a. এগুলি তোমরা জানো, এগুলি আমি উল্লেখ না করলেও তোমরা বুঝতে পারবা। সেই ফর্মুলার সূত্র ধরে আলফা প্লাস alpha bar equal minus p and alpha into alpha bar equal q. Now alpha plus alpha bar equal minus p, alpha root দুটির ভ্যালু আমরা বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়ে সরল করলে আমাদের আসবে twice a by c equal minus p, and also alpha bar equal q, এটিও a plus b into a minus b, যেন নিউমিরেটরটা আলাদা গুণ করে দিলে a plus b into a minus b আসবে, নিচে c স্কয়ার আসবে। সেই প্রক্রিয়ায় ক্যালকুলেশন করে আমরা ইকুয়েশন 2 পাই। Equation 3, since p and q belongs to z, so twice a by c a square minus b square m by c square belongs to z. If p is a divisor of c and p is a divisor of a, then we have p square is a divisor of c square and p square divisor of a square. By calculation,
আমরা এই ফরম্যাটটি দরকার, এই যে এখানে কিউ দ্বারা সি স্কোয়ারকে গুণ করে দেওয়া হয়েছে এস স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার কিউ, এই ফরম্যাটটি আমাদের প্রয়োজন আছে। এই 3 নং সমীকরণে এমন একটি ফরম্যাট আছে, রাইট সাইড এস স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার কিউ। এ কারণে আমরা এই যে কিউ স্কোয়ার, পি স্কোয়ার ইজ এ ডিভিজর্স অফ সি স্কোয়ার, এখানে কিউ আমরা গুণ করে দিই সি স্কোয়ার সাথে, সেটা পি স্কোয়ার ডিভিজর্স অফ সি স্কোয়ার ইন্টু কিউ হবে। সো পি স্কোয়ার ইজ এ ডিভিজর অফ এ মাইনাস এস স্কোয়ার মাইনাস সি কিউ, ওই ফরম্যাটটি, সেখান থেকে আমরা 3 নং সমীকরণের সাহায্যে এই ভ্যালু আমরা পাই। এম কে আমরা বাদ দিতে পারি, আগে আমরা বলেছিলাম এম ইজ স্কোয়ার ফ্রি, দ্যাট ইজ পি ইজ এ ডিভিজর অফ বি, সো উই হ্যাভ, এই যে ভ্যালুটা চলে আসছে যে বাট এ বি সি ইকুয়াল, এখানে আমাদের 1, সুতরাং পি ইজ নট ডিভিজর অফ সি, যে পি কে যদি আমরা ডিভিজর সি এর ধরি তাহলে এই প্রক্রিয়াটা আমাদের চলে আসে, এর কমন ডিভিজর হয়ে যায় পি, কিন্তু আমরা শুরুতেই আমরা এখানে ধরে নিয়েছিলাম যে লেট আলফা equal this is a quadratic integer where a b c belongs to z, c greater than 0 and this equal to 1, কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এখানে p পেয়ে গেছি, এজন্য আমরা বলছি p is not divisor of c and also p is not divisor of a, implies that a and c are common divisor 1। এই আলোকে বাকি অংশটুকু তোমরা দেখে নিলে বুঝতে পারবা, কোনো অসুবিধা হবে না, মেজর অংশটুকু আমি দেখিয়ে দিলাম। এখানে এসে এই দ্বিতীয় পোর্শনটা আমরা প্রমাণ করার জন্য বলছি দেয়ার আর 2 কেসেস, এটি উল্লেখ করা আছে। 1 নম্বরে আমরা বলছি সি ইকুয়াল 0 ইজ ইভেন and since c and c এর কমন ডিভিজর 1, এই কন্ডিশন, সো a is odd, এটি তোমরা একটু দেখে নিও, নাম্বার 2 তোমরা বুঝতে পারবা। আমাদের আরেকটি প্রবলেম আমাদের হাতে আছে, the norm of unity is plus minus 1 and every number whose norm is this, which is a unity or কোশ্চেন এভাবে থাকতে পারে। Let us consider alpha is unity, then we have alpha is divisor of 1। আমরা ইউনিটির ডেফিনিশনটা আমরা দেখেছিলাম, নর্ম ইউনিটি ডেফিনিশনগুলি একটু দেখে নিলে ভালো হবে। এই যে নর্ম ইউনিটি, নর্মের ডেফিনেশন, let alpha equal alpha plus b square root m belongs to this and its conjugate is alpha bar equal to this, then the norm of alpha is the product of this, it is denoted by এত ম্যাথমেটিক্যালি এই ক্যালকুলেশন আমরা পাই। আর ইউনিটির ক্ষেত্রে norm of unity, the norm of unity is a plus minus 1, that is n alpha equal to এত।
আমরা যা বলছিলাম, let 1 by alpha equal to beta, alpha beta equal to 1, alpha beta bar equal to 1 bar 1, আমরা এই যে রিলেশনটা, নাও n alpha n beta equal যে প্রোডাক্ট অফ n alpha মানে প্রোডাক্ট অফ আলফা এন্ড আলফা বার, আর n beta মানে প্রোডাক্ট অফ বিটা বিটা বার। সরল প্রক্রিয়া আমরা লিখলাম this result is 1. Also we know that n alpha and n beta both are rational integer. This implies that n alpha equal plus minus 1. Conversely, let us consider n alpha equal plus minus 1. Now we have to prove that alpha is unity. We have n alpha equal plus minus 1 equal 1 or equal minus 1. n alpha value alpha alpha bar alpha alpha bar ক্যালকুলেশন করে আমরা উপস্থাপন করছি এখানে যে আলফা বার ইকুয়াল 1 বাই আলফা অর মাইনাস আলফা বার ইকুয়াল 1 বাই আলফা। দ্যাট ইজ উভয় ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি দেন alpha is a divisor of 1. Its value alpha bar. Alpha is a divisor of 1. Its value minus alpha. Therefore, in both cases, we have alpha is a divisor of 1. That is, alpha is a unity. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা আরেকটি প্রবলেম এখানে দেখছি। So that there are infinitely many unities in any real quadratic field. Let us consider Q of square root m be the real quadratic field, where m is the square free number, m greater than 0. Let alpha belongs to this. There are two cases. m is a square free number, এটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে সেটি হলো যে 9 এর উপর আমি একটা স্কয়ার রুট দিলে 3 হয়ে যায়, একটা ইন্টিজার ভ্যালু পাওয়া যায়। 4 তারপর স্কয়ার রুট দিলে 2, প্লাস মাইনাস 2টা আমি অ্যাভয়েড করে শুধু 2 বলছি। এই ধরনের নাম্বার নয়, যে স্কয়ার ফ্রি বলতে যে 11, 12, 10 এই সংখ্যাগুলি m এর মানগুলি এই ধরনের হবে। We consider m congruence to odd 3 mod of m, then alpha equal a plus b square root m, where ab belongs to z. We know that আমরা নর্ম ইউনিটি থেকে আমরা জানি, we know that n alpha equal plus minus
যে আমরা এন আলফার ব্যাখ্যাটা বারবার দিয়েছি, পরবর্তীতে টার্মে আমরা উল্লেখ করেছি যে আলফা ইকুয়াল টু দিস, দেন নর্ম অফ আলফা ইজ ইউজুয়াল একটা নোটেশন। এখানে আমরা এই মানটি ইউজুয়াল, যে আলফা ইকুয়াল এ প্লাস বি ইন্টু স্কোয়ার রুট এম, সেখান থেকে আমরা এই মান লিখে ফেলেছি, ডিরেক্ট লিখে ফেলেছি। এটা মান বসিয়ে দেখানো যাবে। এই অংশটুকু অঙ্কের অংশ না, এটি ব্লক করা আছে, এবং আগেও কোনো না কোনো সিঁড়ি এরকম ব্লক করা উল্লেখ করেছি যে এটি তোমার একদম চোখের সামনে একটা সূত্র দেখানোর জন্য, অথবা তুমি অঙ্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে এইভাবে না, এখানে উপস্থাপন করতে হবে। If m congruent to 1 mod of 4, then alpha equal a plus b square root m by 2, where ab belongs to z. এক্ষেত্রে we know that na equal plus minus 1, আমরা ভ্যালু বসিয়ে দিই, আলফার মান আমরা বসিয়ে দিলাম, একই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এই মান পেয়ে যাব। উপরে এটি a প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি হবে, নিচে একটি আলফার জন্য 2 থাকবে, আরেকটি 2 আসবে আলফা বার থেকে, এই 2 2 গুণ করে হয়ে যাবে 4 বাই ক্যালকুলেশন ইকুয়েশন 2। Since m is positive and not a square, so square root m is irrational number. Thus equation 1 is equation 1 and equation 2 have infinitely many solutions of a and b. For each of them gives a unity of the norm 1. Hence, there are infinitely many units in any quadratic fields. এই যেখানে বলা আছে যে ইরেশনাল নাম্বার আবার স্কয়ার ফ্রি, এই বিষয়টি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আমরা রুট 2, রুট 3, রুট 5 এই ধরনের মান দিয়ে, রুট 7 এই ধরনের মান দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করি। আমরা যদি রুট 5, রুট 7 যদি আমরা নাও নিই, আমি যে রুট 12 নিলাম, ইরেশনাল নাম্বার নিয়ে আমি কথা বলতেছি মূলত। আমি একটা বিষয় দেখাচ্ছি, বলছিলাম রুট 12 আমরা দেখাবো স্কয়ার রুট, আমরা রুট বলে আসলে স্কয়ার রুট 12 ইকুয়াল ফোর ইন্টু থ্রি, 4 into 3, আর একটু ক্যালকুলেশন করলে 2 into this। এই যে রুট 3 স্কয়ার রুট 3, এটি রেশনাল নাম্বার। এই রেশনাল সাথে 2 গুণ করলেও এটি রেশনাল নাম্বারই হবে। এটি একেবারেই যে রুট 2, রুট 3, রুট 7 এমনই হতে হবে না, এটা স্কয়ার ফ্রি নাম্বার। তুমি আরেকটি নাম্বার বিবেচনা করো, 50 25 into 2 5 2 ইরেশনাল নাম্বার। একই ইরেশনাল সাথে 5 যদি গুণ করি, এটি ইরেশনাল নাম্বারই হবে। এই বিষয়গুলি আমাদের একটু গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। কোয়াড্রেটিক ফিল্ড বেসিক বিষয়গুলি যতটুকু পড়ার দরকার, সময়ের স্বল্পতার জন্য
ততটুকু পড়ানো হয়নি। যে যতটুকু পড়ানো হচ্ছে তোমরা যদি এইটিকে ব্যবহার করে আরো অগ্রসর হতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। আমরা এই যে একটি ব্যবহার দেখাচ্ছি, এটি প্রায় অঙ্কে আমরা এই নর্ম, এই বিষয়টি আমাদের চলে আসতেছে। আমরা শুরুতেই যে থিওরিটা নিয়েছিলাম সেখানে যদি আমরা শুরুতে চলে যাই, আমরা দেখাচ্ছি এই ফর্মুলাটি আমরা দেখি। এখানে থিওরেমটা হলে ভালো হতো, আমরা থিওরেমটা দেখছি। এই যে এখানে দেখাচ্ছি এই ধরনের আমাদের স্ট্যান্ডার্ড, আমাদের দুই ধরনের একটা মূল আমরা বিবেচনা করেছি। নাম্বার a প্লাস b স্কয়ার রুট m বাই 2, আমরা প্রমাণ করার সময় যেখানে আমরা c দিয়েছি, মানে এটি একটি ফরম্যাট। আরেকটি ফরম্যাট হলো a প্লাস b ইন্টু স্কয়ার রুট m। আমরা মূলগুলিকে এই দুটো মূল নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এটা থিওরেমের ভিতরেই এই ফরম্যাটটি দেওয়া আছে। আমরা এটি বলার অর্থ যে আমরা এখানে আলফা ইকুয়াল একবার ধরেছি যে a প্লাস বি স্কয়ার রুট m, আরেকবার ধরেছি আলফা ইকুয়াল a প্লাস বি স্কয়ার রুট m বাই 2। যদি এটি একটি বিষয়টি জানা না থাকে তাহলে একটা প্রশ্ন জাগবে যে আমি মূলগুলিকে, নাম্বারগুলিকে আমি এভাবে ধরলাম কেন। এটি আমি শুরুতেই ফর্মুলা যেখানে লিখেছিলাম, একদম স্টার্টিং এ একটা ফর্মুলা লিখেছিলাম, সেখানেও আমরা উল্লেখ করেছি, সেটিও আমরা দেখছি। এই যে এখানে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, ফর্মুলা দিয়েছিলাম যে এই মূলগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করি। হয়তো অন্যরকম মূলগুলিও হতো, এটা তো আমরা কমনলি নিছি a প্লাস a b তো আননোন। এই ফরম্যাটের যে কোনো মানকে এটা স্যাটিসফাই করবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব কোয়াড্রেটিক ফিল্ডের যে অংশটুকু আমাদের বাকি আছে, এটুকু আমরা আলোচনা করব। তোমরা ভালো থাকো। থ্যাঙ্কস টু অল।